Hi students, this is Monica, your mentor for computer. Let's start today's session. Continuation of Unit 5. Okay. See, these are the contents we are going to discuss in today's session. Statistical package features and types of statistical software, and we will see statistical package examples. There are so many of examples, but in nursing field we use majorly these three. ఓకే, ఈరోజు మనం ఈ కంటెంట్స్ని చూద్దాం. స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలానే ఉంటాయి, బట్ మెయిన్లీ ఏంటంటే నర్సింగ్ ఫీల్డ్స్లో ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎపి ఇన్ఫో, ఎస్పిఎస్ఎస్ ఈ త్రీని యూజ్ చేస్తారు. We will see about all these contents in today's session. See, statistical package features. The number and types of statistical software package that are available to continue to grow each other. What statistical software packages are increasing every year. Okay, these packages are designed to target a particular audience. Why? Because these are it was designing to target a particular audience, especially researchers in social science researchers or in biomedical fields or public health and so on. Okay, statistical software packages share many common features. For example, most can transform data, create merge and data files, construct new variables and perform various statistical computations such as means, correlations, t-tests and so on. But not all the packages can perform all operations as easy or efficiently. So there may be times when the researcher finds it necessarily to use a package with she or he is not familiar. Yesterday in introduction to statistical packages also we discussed these points. In introduction we have covered this of some overall view of statistical package. In that we see this what statistical packages లాజిక్స్కి కూడా కొన్ని కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ అన్నీ ఒకేలాగా పెర్ఫామ్ చేయవు. బేస్డ్ ఆన్ ఎఫిషియన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ అనేవి డే బై డే ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది గ్రోత్ అనేది వస్తుంది ఆ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫ్యూచర్స్లో. స్టాటిస్టికల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి పర్టికులర్ ఆడియన్స్ కోసం ఎస్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు. వై? టు గ్రాప్ దేర్ అటెన్షన్, వాళ్ళ అటెన్షన్ని గ్రాప్ చేయడానికి కోసం పర్టికులర్ ఆడియన్స్ కోసం స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రీసెర్చర్స్ ఉంటారు కదా, స్పెషల్లీ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చర్స్ కానీ బయోమెడికల్ ఫీల్డ్స్లో కానీ పబ్లిక్ హెల్త్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో రీసెర్చర్స్ ఉంటారు కదా ఎస్పెషల్లీ, సో వాళ్ళ కోసం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ అనేవి కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ చూస్తూ ఉంటాయి. మనం నిన్న ఇంట్రొడక్షన్ టు స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో కూడా మీరు అది కేర్ఫుల్గా విని ఉంటే ఇఫ్ యూ సీ దాంట్లో కూడా నేను చెప్పా ఏంటి లాజిక్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్లో, ఆ లాజిక్స్లో కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆపరేషన్స్ అనేవి అన్నీ ఒకేలాగా పర్ఫామ్ చేయవు ఈవెన్ దో కామన్ ఎలిమెంట్స్ దే హ్యావ్. ఓకే, మోస్ట్లీ ఏంటి డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, క్రియేట్ మెర్జ్ డేటా ఫైల్స్, కన్స్ట్రక్ట్ న్యూ వేరియబుల్స్, పెర్ఫార్మ్ వేరియస్ స్టాటిస్టికల్ కంప్యూటేషన్స్ అని మీన్స్, టీ టెస్ట్, కోరిలేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటిలో కామన్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఆపరేషన్స్, అన్నీ సేమ్ ఉండవు. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఈజీలీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ see, a situation like this may arise when the user wants to perform a statistical analysis that is infrequently used by social scientists, whereas one package may not be capable of performing this analysis easily. Another might have just this capability. But as we have mentioned, once you have learned the logic and rules of one statistical software package, it is quite easy to switch to another package also. Okay, if you know or learn
one system logic, one package logic and rules, it is easy to switch or easy to do work with another package also. For example, these are all having common elements. If you use one package, it is not giving a result satisfying to you, you may switch to another package that may give that that package may have capability of using use gives you satisfaction result. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ అనేవి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఒక ప్యాకేజ్ని మీరు వాడడం వస్తే మీకు ఈజీగా స్టాటిస్టిక్స్ అనో ప్యాకేజ్ అనేది ఒకటి మీకు వాడడం వస్తే ఇంకో స్టాటిస్టిక్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఈజీగా యూస్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకే, అనాలిసిస్ చేయడం ఒకటి చేయలేకపోయింది, మీకు రిజల్ట్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, సో దట్ యూ కెన్ చేంజ్, యూ కెన్ స్విచ్ టు అనదర్ ప్యాకేజ్ అనమాట. ఇంకొక ప్యాకేజ్కి మీరు వెళ్ళి దాంట్లో మీకు కావాల్సిన డేటాని రిజల్ట్ని చూసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఆన్ దట్ అనదర్ ప్యాకేజ్ ఆల్సో. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ ఫ్యూచర్స్. దాని యొక్క ఫ్యూచర్స్ అనేవి అదనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, టైప్స్. ఫ్యూచర్స్ చూసాం, నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం, టైప్స్ చూద్దాం. టైప్స్ అనేది ఏంటి, దెర్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ 100 ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ దట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్ని మనం చేయడానికి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్కి మనకు ప్రజెంట్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. మనం ఎక్కడైనా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్నైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. హండ్రెడ్స్లో ఉన్నాయి ప్రాబబ్లీ. ఓకే, వీ కెన్ క్లాసిఫై దమ్ అకార్డింగ్ టు మెనీ క్రైటీరియా. ఈ క్రైటీరియాస్ని ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్రైటీరియాస్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ క్లాసిఫై దెమ్. సి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్కోప్. వాట్ దే డూ. స్కోప్ అంటే వాట్ దే డూ, జనరల్ ఆర్ స్పెషలైజ్డా అండ్ ఈజీ ఆఫ్ యూజ్, ఈజీగా ఉందా లేదా, ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రైజ్, కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని కాస్ట్ ఉంటాయి. సి అవి ఫ్రీనా, చీప్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయా బాగా. ఆల్సో వెదర్ యాన్యువల్ లైసెన్స్ రిక్వైర్డ్. పాపులారిటీ కుడ్ డివైడ్ అప్ బై సెక్టర్, ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మాసిటికల్, ఫైనాన్స్, అకాడమిక్ ఎక్సెట్రా. ఇంకా ఎక్సెట్రా. అంటే ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఫ్యూచర్స్ వాటిని బేస్ చేసుకొని టైప్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అది ఓన్లీ ఎకనామిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ని తీయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొకటి ఫార్మాసిటికల్స్లో వాడచ్చు, ఇంకొకటి ఫినాన్స్లో, అలా. నెక్స్ట్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంది, ఈజీగా ఉందా లేదా యూజ్ చేసుకోవడానికి, ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది, స్కోప్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనం టైప్స్ అనేవి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎందులో, స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్స్లో. దట్స్ అబౌట్ స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నా కదా. బిఫోర్ దట్, సి స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి అసలు. For many students, they thought of having undertake statistical analysis is uncomfortable. Some students might think that the statistical analysis is very difficult to them, but there is no need to panic. There are multitude of statistical softwares available today. Okay, some students feel that panic about this statistics, but nowadays it is very simple. So many number of statistical packages are available today. They can do lots of work for us, means they do calculations on their own. In computer they will do calculations perform by their own. These are the focus of this current module. However, before we start looking of this, a question that often arises is, statistical package is available for us, then student may arise this doubt: how do I get my data into a statistical package? ఓకే, ఏంటంటే ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ అనేది చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది, మనకి చాలా అన్కంఫర్ట్ ఏమో అని భయపడుతూ ఉంటారు. స్టాటిస్టిక్స్ అంటే అదేదో పెద్ద
ఇదిలాగా వామ్మో ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని బోదర్ అవుతూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంతా మనం ప్యానిక్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ అయితే స్టాటిస్టిక్స్ని లేవు. ఎందుకంటే స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి చాలా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఓకే, అవేం చేస్తాయి, ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ మనం చేయకుండా అవి చాలా వర్క్ చేస్తాయి మన కోసం. ఓకే, బిఫోర్ ఓకే అవన్నీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఒక స్టూడెంట్కి ఒక క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది, ఏంటది, హౌ డూ ఐ గెట్ మై డేటా ఇంటూ ఏ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్. అంటే ఏంటి, నా దగ్గర డేటా ఉంది, నాకు స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ కావాలి అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా, అదే స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అని, ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ నా దగ్గర ఉన్న డేటాని ఎలా అనాలిసిస్గా మారుస్తుంది అనే ఒక డౌట్ అనేది స్టూడెంట్కి ఉంటుంది. ద గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ దాట్ స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ కెన్ రీడ్ డేటా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్. సో యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఆఫెన్ ద ఈజియర్ సొల్యూషన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మోస్ట్ స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. చాలామంది ఏమనుకుంటారు, డేటా అనేది నా దగ్గర ఉంది, అది ఎలా స్టాటిస్టిక్స్గా మార్చాలి, ఎలా మారిద్ది అని అనుకుంటారు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఈజీగా అవైలబుల్ ఉండే ఎక్సెల్లో చేస్తే చాలన్నమాట. ఆ ఎక్సెల్లో చేసింది మనకి స్ప్రెడ్షీట్లోకి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ ఆల్వేస్ ఎంటర్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ మనం ఆల్వేస్ డేటా అనేది డైరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయొచ్చు స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్లో. సిన్స్ దే నియర్లీ ఆల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రమ్ ఇన్బుల్ట్ స్ప్రెడ్షీట్స్. వాటిలో కూడా కొన్ని ఇన్బుల్ట్ స్ప్రెడ్షీట్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ ఆల్సో మెనీ స్పెషలైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ దిస్ లైక్ గ్రాఫ్స్, శాంపిల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ జనరిక్ అనాలిసిస్. ఓకే, సమ్ ఆర్ కమర్షియల్ బట్ అదర్ క్యాన్ బి ఫ్రీలీ డౌన్లోడెడ్. ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇలా ఆలోచిస్తారు కదా డేటా ఎలా పెట్టాలి అని, కానీ ఏంటి మనకి ఎక్సెల్ అందరికీ ఈజీగానే వస్తుంది. నేను మీకు బిఫోర్ క్లాసెస్లో చూస్తే ఎక్సెల్ యొక్క యూజెస్ కూడా మనం ఏం చేయాలి అని ప్రాక్టికల్గా కూడా మీరు చూశారు. అలాంటి ఎక్సెల్లో మీరు ఒక డేటాని క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే ఆ డేటా అనేది డైరెక్ట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ సాఫ్ట్వేర్కి మనం డైరెక్ట్గా డేటా ఇవ్వచ్చు ఎక్సెల్ త్రూ. లేదంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్లో ఏమవుతాయి, స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ సాఫ్ట్వేర్స్లో డేటా అనేది ఇన్బుల్ట్గా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అలా ఇచ్చుకొని అక్కడే ఇన్బుల్ట్ గ్రాఫ్స్ కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్, జెనెటిక్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కమర్షియల్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉండవు, కాస్ట్. కొన్ని ఏమవుతాయంటే ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ అంటాం. స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఏంటవి, ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ పాపులర్. సో మెనీ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ అనేవి. బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నవి ఏంటంటే మోస్ట్ పాపులర్గా యూజ్ చేసామన్నమాట. స్టాట్ అంటే జనరల్ స్టాటిస్టిక్ ప్యాకేజ్ అనమాట ఇది. ఇది చూసుకోండి, ఇక్కడ పక్కన జనరల్ స్టాటిస్టిక్ ప్యాకేజెస్ బయోమెడికల్కి యూజ్ చేస్తున్నారా దేనికి అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి పక్కన. నెక్స్ట్ ఏంటి, జేఎంపి అంటే జనరల్ స్టాటిస్టిక్ ప్యాకేజ్. ఇది కూడా మ్యాట్లాబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ స్టాటిస్టికల్ ఫ్యూచర్స్. ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యాట్లాబ్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిషియా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ స్టాటిస్టికల్ ఫ్యూచర్స్. మెడ్కాల్క్ అంటే బయోమెడికల్ స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మెంటార్ మార్కెట్ కోసం, అంటే ఫినాన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా, అలా మెంటార్ అనేది. ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్యాకేజెస్, స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మినీ ట్యాబ్ ఒకటి ఉంటుంది జనరల్, అది కూడా. ఓ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో. నెక్స్ట్ పాయింట్ హారిజన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ నాన్ లీనియర్ అనాలిసిస్ ఫర్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ SAS, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టెక్నికల్లీ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాకేజ్ అనమాట ఇది SAS అనేది. పాయింట్ హారిజన్ అంటే స్టాటిస్టికల్ అండ్ నాన్ లీనియర్ అనాలిసిస్ ఫర్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ సిస్టమ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, అప్రాక్సిమేషన్స్ వాటి కోసం వాడుతూ ఉంటారు పాయింట్ హారిజన్. SAS కూడా అంత టెక్నికల్ కాంప్రహెన్షన్ అనమాట. ఓ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి
మ్యాట్లాబ్ ఒకటి, ప్రోగ్రామింగ్ సైన్స్, కొన్ని మెడికల్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని వాళ్ళు కాస్ట్ పెడతారనమాట. ఇంకొన్ని ఉన్నాయి చూడండి. షజామ్ అంటే ఎకనామెట్రిక్ అనాలిసిస్ కోసం. ఎస్పిఎస్ఎస్ అంటే మోస్ట్ టెక్నికల్లీ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాకేజెస్ అనమాట. ఇది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు సోషల్ సైన్సెస్లో వీటికి వాడుతూ ఉంటారు ఎస్పిఎస్ఎస్. చెప్పుకుందాం, ఇది కూడా మనకు ఉంది. నెక్స్ట్ స్టాటా, ఇది కూడా జనరల్ స్టాటిక్ ప్యాకేజ్. స్టాటిస్టికా అనేది కూడా జనరల్ స్టాటిక్ ప్యాకేజ్. స్టాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే స్టాటిస్టికల్ డేటా బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి స్టాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. స్టాట్ ఎగ్జాక్ట్, ఎస్ఓసిఆర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ టీచింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ అవి యూస్ చేయడానికి, ప్రాబబిలిటీ థియరీ వాటికి. సిస్టాట్ అంటే సిస్టాట్, ఇది జనరల్. ఇవన్నీ ఈ మూడు చూడండి. సిస్టాట్, ఎస్ ప్లస్, యూనిస్టాట్. యూనిస్టాట్ ఏంటంటే దట్ కెన్ ఆల్సో వర్క్ యాజ్ ఎక్సెల్ యాడ్ ఇన్, ఎక్సెల్తో కూడా టైప్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ విటల్ నెట్, ఎనలైజింగ్ హెల్త్ డేటా సెట్స్ అనమాట. ఇది కూడా మెడికల్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట విటల్ నెట్ అనేది. ఓకే, సి ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ మేజర్లీ యూజ్డ్ అనమాట. ఎక్కువగా యూజ్ చేసే స్టాటిస్ ప్యాకేజెస్ కొన్ని మనం చూసాం ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి. ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్లో. ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అవి చెప్తానని, ఎస్పిఎస్ఎస్, ఏపీ ఇన్ఫో, ఈ మూడు ఏంటంటే మీకు యూజ్ అవుతాయి ఎక్కువగా. నర్సెస్ కదా మీరు, సో మీకు ఎక్కువగా టచ్ అయ్యే టాపిక్స్ అనమాట. ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఏపీ ఇన్ఫో ఒకటి, ఎస్పిఎస్ఎస్. ఈరోజు మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ చూశారు, నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూపించా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీడియన్ అవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ అనాలిసిస్ అట్లా చార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎట్లా యూస్ చేయడం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. మీడియన్ అవి ఎట్లా చేస్తారు అనే దానికోసం. ఓకే, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ how to create the data, how to entering the data and saving using formulas, all this. Here we will see somewhat briefly what we will see: mean, median, standard deviations, all this we will see it functions. Okay, we will create some statistics in MS Excel. See, here are 50 or more than 50 స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. మెయిన్గా ఏంటంటే మనం ఈ మూడు అనేవి ఎక్కువగా ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎస్పిఎస్ఎస్, ఏపీ ఇన్ఫో అనేవి నర్సెస్కి రిలవెంట్గా ఉంటాయి. సో అవి మీకు యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవి డీటెయిల్గా చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఎక్సెల్ ఈజ్ ప్రాబబుల్లీ ది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ స్ప్రెడ్షీట్ ఫర్ పీసీస్. ఇట్స్ కరెక్ట్లీ వై పీసీస్లో మనం ఎక్కువగా స్ప్రెడ్షీట్స్ కావాలంటే ఎక్సెల్లో యూజ్ చేస్తాం. న్యూలీ పర్చేస్డ్ కంప్యూటర్ ఆఫెన్ అరైవ్ విత్ ఎక్సెల్ ఆల్రెడీ లోడెడ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ యూజ్డ్ టు డూ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇంక్లూడ్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ అనే డేటా అనాలిసిస్ టూల్ ప్యాక్. దీంట్లో డేటా అనాలిసిస్ టూల్ ప్యాక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకు? స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇందులో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాం. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ అవన్నీ దీంట్లో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఇవి ఇన్బుల్ట్గా మనం సిస్టమ్స్ కానీ లేదంటే ల్యాప్టాప్స్ కానీ కొన్నప్పుడు ఇన్బుల్ట్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి కొన్ని. ఏంటి? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, నియర్లీ ubiquitous and is often pre-installed on new computers. Very good for basic descriptive statistics, charts and plots. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కొత్తగా మీ సిస్టమ్ ఉన్నారనుకోండి, వాటిల్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది, ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్. మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. బేసిక్ డిస్క్రిప్టివ్ ఏదైనా బేసిక్గా స్టాటిస్టిక్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ చేయాలంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది. ఓకే, MS Excel is very easy to use for basic descriptive statistics, charts and plots. It is a user friendly and it is pre-installed on new computers. These are all the advantages of using MS Excel for statistics. See,
this is managing and tabulating data in Excel. Here I have create this data and it is a screenshot of that data. I will show you the data also. Firstly, see this. Rows and columns are used for tabulating the data. Okay, click on the cell A1 and enter the first number in the set of that numbers that you are investing. Press enter and the program will automatically select A2 for you. Enter the second number into cell A2 and continue until you have entered the entire set of numbers into column A. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యు ఆల్ నో ఇవి రోస్ అంటాం, ఇవి కాలమ్స్ అంటాం. ఓకే, A1 అంటే ఏంటి, ఇది దీన్ని ఏమంటారు, B2, A1 అట్లా. ఇది సీరియల్ నెంబర్ మనం ఇచ్చాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ A1. I already said before to you, this is called a cell. Okay, that is MS Excel. And see some of the functions we are having in MS Excel. Calculating mean, calculating median and calculating mode also, and standard deviation. Let's see first these three చూద్దాం, నెక్స్ట్ ఇవి చూద్దాం. క్లిక్ ఆన్ ద సెల్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. చేసి డేటా ఇచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, A:A అన్నాం కదా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇమేజ్, ఇన్సర్ట్ రేంజ్ అంటే ఇదే. E2 సెల్ దగ్గర నుంచి E16 సెల్ వరకు ఉంది, అది యావరేజ్. మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇది ఫార్ములా. సారీ, ఇట్ ఈజ్ నాట్ మీన్ హియర్, రైట్ డౌన్ ఇట్ యాజ్ మీడియన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇది. A:A అంటే సెల్స్ అనమాట, E2:E16 క్రియేట్ చేసాం కదా అది. ఓకే, సి థియరీ పర్పస్ చూడండి, మీన్ మీడియన్ మోడ్ అంటే. నెక్స్ట్ రేంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, మ్యాక్సిమం మైనస్ మినిమం చేస్తే మనకి వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ అనమాట. ఏంటి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ అంటే ఫార్ములా ఎంటర్ చేస్తాం, వితౌట్ కోడ్స్ అంటున్నాడు. అంటే సి ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా వితౌట్ కోడ్స్. ఈ కోడ్స్ లేకుండా ఈ ఫార్ములా వరకు చాలు మనకి. ఎంటర్ చేసి ప్రెస్ ఎంటర్ నొక్కగానే సెల్ విల్ డిస్ప్లే ద రేంజ్ ఫర్ యువర్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, రేంజ్ ఫర్ యువర్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అన్నాడు ఇక్కడ. ఇక్కడేమో ఇక్కడ రేంజ్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెలెక్టింగ్ మేకింగ్ చార్ట్స్ అనమాట. చార్ట్స్ ఎలా మేక్ చేస్తామనే దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, మేనేజింగ్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం, ఫంక్షన్స్ చూద్దాం, అండ్ మేకింగ్ చార్ట్స్ కూడా చేద్దాం. సి ఓపెనింగ్ నర్సింగ్ డేటా ఉంది కదా, ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ నేను టైప్ చేసి పెట్టాను అనమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టైప్డ్ ది డేటా. ఈ డేటా అంతా టైప్ చేసాము ఇక్కడ చూడండి. సీరియల్ నెంబర్, పేషెంట్ నేమ్, ఏజ్, సెక్స్ అండ్ హెమోగ్లోబిన్ హెచ్పి అంటే, ఇన్ GM పర్ DL అంటే గ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్. ఓకే, హిమోగ్లోబిన్ యూనిట్స్ అన్నమాట. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం మనం, we will see one by one. ఓకే, ఇదే కదా డేటా ఎంటర్ చేయడం ఏంటనేది. ఇక్కడ ప్రెస్ A1 అవి ఉన్నాయి చూసుకోండి, మీరు చదువుకోండి. అవి A1 ఎంటర్ చేయడం, నెక్స్ట్ సెల్కి ఎలా వెళ్ళాలి, అవి A2కి వెళ్తుందని ఆల్రెడీ మీకు చూపించా. ఒకసారి డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి ఎలా చేయాలి. ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, క్యాలిక్యులేట్ మీన్ అని చెప్తున్నా కదా. మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలానో చూద్దాం. మీన్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యావరేజ్. మీన్ అంటే ఏంటంటే నిన్న క్లాస్లో కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను కదా మీరు. మీన్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సి
ఏదో ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎనీథింగ్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్, మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఈ కదా ఇది 2, ఈ 2 క్యాప్స్ లాక్స్లో ఉంటాయి నెంబర్స్. ఓకే, రిప్రజెంటేషన్ అనేది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏముంది, E16, E16 క్లోజ్ చేయండి, ఎంటర్. సి దీని యొక్క యావరేజ్ ఏంటి, 11.6333 అనేది వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మీడియన్. మీడియన్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. మీడియన్ అంటే ఏంటి, సి ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ హియర్. మీడియన్ అంటే ఏంటి, మిడిల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద. వాట్ ఈస్ ద మోడ్? మోడ్ అంటే ఏంటి, రిపిటేషన్ జరిగిన నెంబర్స్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏ నెంబర్ రిపీట్ అవ్వలేదు, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నన్ ఆప్షన్, ఏం లేదు. ఓకే, లెట్స్ చెక్ విత్ అనదర్. ఓకే, ఇక్కడ 13.4 ఉంది కదా, మనం 13.4 మళ్ళీ ఇద్దాం. నౌ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ E2 colon E16. సి 13.4, ఎందుకంటే మోడ్ అంటే డబల్ ఉన్న వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. డేటా సెట్లో ఏదైనా డబుల్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ని డిస్ప్లే అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రేంజ్. సి దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మ్యాక్సిమం మైనస్ మినిమం వాల్యూస్ చేస్తాం. లెట్స్ చెక్ ఇట్. సి సెలెక్ట్ ఎనీ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు maximum. See maximum, max, maximum of E2 colon E16 minus min of E2 colon E16. See, press enter. What the value is showing 6.9. ఓకే, దీనిలో మినిమం హైయెస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూ చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి వచ్చిన వాల్యూనే ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సి దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. అంటే యావరేజ్కి దగ్గరగా ఉందా లేదా, మీన్కి దగ్గరగా ఉందా లేదా అన్నది. STDEV. Okay, this is the formula for standard deviation, is equal to STDEV of E2 colon E16. Press enter. Okay, this is the value that we are getting, value to the mean. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ని మనం వాల్యూ చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. ఓకే, స్టాండర్డ్ it displays the what it will display. It will display the not range, it will display the standard deviation. ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ అవర్ డేటా సెట్. మన డేటా సెట్లో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చూపిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఏం చూసామంటే MS Excel అండ్ మేనేజింగ్ ట్యాబులేటింగ్ డేటా, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి డేటా అనేది చూసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ థింగ్ మేకింగ్ చార్ట్స్. చార్ట్స్ ఎలా చేయాలి అనేది. ఫస్ట్ టు డూ చార్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద డేటా అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద చార్ట్స్. ఓకే, సి సెలెక్ట్ ది డేటా and drag here. See, now I am selecting the data. Select data and insert chart. You already మీకు ఇంతకు ముందు ప్రాక్టికల్గా కూడా చూపించా. ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ see. Here I get the data
in the form of statistical charts. Charts లో వచ్చిందన్నమాట డేటా. See name, ఇక్కడ నేమ్, ఏజ్, మేల్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, నేమ్, ఏజ్, సెక్స్ వచ్చింది. సీరియల్ నెంబర్స్ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది చార్ట్స్. ఓకే, సి ఓకే see, that's what we have seen. MS Excel advantages and managing, how to manage and tabulate data in Excel. And next one, their functions we have seen. And next thing what we have seen, how to make the charts. Okay, today what we have discussed the standard deviation features and types, and some of the examples mostly used we have seen, and we have seen MS Excel for today's session. Tomorrow we will see SPSS and EPI info that mostly nurses use. That's all for today. Thank you. Hope you all understand.